Dear friends, now you are going to see the condition of pronoun. This is the continuation, 16th continuation. The relative pronoun as. When do you use this as a relative pronoun? When it comes in between the sentence. Anything which comes in between the sentence which denotes something, then it is called a relative pronoun. The relative pronoun as is used instead of who or which. Instead of who or which you are using as when, if the incidence is preceded some matter before that, if you have such or same pronouns. If such or same comes in front and you want to mention about it, then you are using as. You are not supposed to use who or which. Hope you are able to understand. In a sentence, if such or same, if it comes, then in between katsa, same or samma. If such or same comes in before the sentence, and if you want to mention about that, then you have to use as instead of who or which. See, for example, if you see in an example, you can understand. He is such a good politician. Such a good politician. Such comes, who will never get bribes. Is it wrong or right? It is wrong. What is the correct answer? He is such a good politician as will never get bribes. You have to use the word as. Relative pronoun as should come instead of who. Why? Because such is coming before. And when you want to mention about such a good politician, about his qualities, and then you are using as a relative pronoun. Condition 17. The pronouns which are following after then. The pronouns which are following after then and as, the pronouns which are following after then and as should be in accordance with the subject or the object. It should be according to the subject or object, whether they are singular or plural, or which the pronoun is compared. See, for example, the price of Hyundai car. The price of Hyundai car is less than. Here what we are using, the pronouns which are following after then. Now we are seeing any pronoun after then. Benz car, wrong. The price of a Hyundai car is less than Benz car, wrong. The price of a Hyundai car is less than the price of a Benz car or that of a Benz car. So here what is the difference between this and this? The price of a Hyundai car is less than Benz car. No. Less than what? You have to mention the price of a Benz car or that of a Benz car. Less than that of the, less than the price of a Benz car or that of a Benz car. Hope we are able to understand the condition 16 and 17. Now coming here, see, both of us work hard, but I work more than him. Both of us work hard, but I work more than he. Why do you use he instead of him? Him is a what type of pronoun it is? Object. He is a subject pronoun. So here both of us work hard, but I work more than. What you have to use? You are not supposed to use objective pronoun. It should be equal to the subjective pronoun I. After I, he comes. So you have to use he rather than him. Then if you are using I here and him there, then here when in comparison, one becomes a subject and one becomes an object. Both should be in subject order. Next, condition 18. The relative pronoun who or whom. Who or whom is used according to its connection with the verb or the adjective clause. So the who or whom, it should be according to the verb or the adjective clause. See here, who is used as a subject of a verb of an adjective clause. Who is used as a subject, but whom is used as an object of a verb of an adjective clause. Only by example you can understand. You see here, he was speaking of the girl. So he was speaking of the girl.
who he said he saw in the airport. Who he said he saw in the airport. So, who is used as a subject of a verb, but here it should come as an object. What is the object? He was speaking of the girl. The girl is an object. So, this whom is mentioned for the object. Whom he said he saw in the airport. Whom he said he saw in the airport. So, he is mentioning about the object, the girl. Then when we want to mention about the object, then you have to use whom. Whom is used as an object of a verb of an adjective clause. See here, Tendulkar is a batsman whom everyone knows is a brilliant batsman. Here whom becomes an object. No, Tendulkar is a batsman. You are talking about Tendulkar as a subject. So, you have to use who. Anything which you want to mention about the object as an adjective clause, then you have to use whom. When you want to mention about the subject, and when it comes as a subject, mentioning about the subject, then you have to use who instead of whom. Then condition 19, a relative pronoun like who, which, whom, that, etc. should agree with its earlier nouns or pronouns in number and person. See, Titanic is one of the movies. What I have seen recently, does it agree with that? Titanic is one of the movies which I have seen recently. So, which stands for Titanic, a relative pronoun like who, which, whom, that, etc. That is, relative pronouns means it should come in between the sentence, should agree with its earlier nouns. This whom, which or that or anything which should be agreeable to the subject nouns or pronouns in number, whether it is singular or plural, whether it is first person, second person or third person. It should agree with this subject, only then it is accepted to use whether what or which according to the subject. You should not use blindly what and which and whom or that. It should agree with the subject. Here you are using whom when you want to mention about the object. Here you are using who as a relative pronoun to mention about the subject. Here what is that? This is what the condition 18 is all about. So, 18th condition is in between the sentence what to use, who or whom, when it becomes as a relative pronoun, when it qualifies an adjective, then what you have to use. If it is an object, you are using whom. If it is about a subject you want to mention or relate, then you are using who. Then coming here, this is also in between which, whom, that should agree with its subject. This is the condition 18, and the condition 19 is also the same thing. Both of us work hard, see, but I work more than, both of us work hard. When both of us are same, then you are comparing, then you have one here. When going for comparison, you should not use one as subject and one as object, both should be as a subject. So, I and he becomes a subjective pronoun. So, here as is used instead of what, who or which, if the such or same comes in between, in front. Hope you are able to understand this. Got it? Okay. Now, what do you understand? Yes, madam. Miss Aruna, please stand up and say what do you understand. From condition 6, I understood that as is used sometimes instead of who or which when such or same is preceded, and in condition 17, than and as, after the than and as, the pronoun should be in accordance with the subject or the object. And in condition 18, some of the relative pronouns like who or whom should be in connection with the verb or the adjective clause. And in condition 19, some of the pronouns like who, which, whom, that should agree with the subject. Good. Are you ready to say, sir? Can you say, you want to say? Yes, use the mic, use the mic, mic is there. After object is coming such, we can use as. Okay, good, good. So, நண்பர்களே, இப்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரதிபை சொல் நிபந்தனைகளை பார்க்கிறீர்கள். நிபந்தனை 16 என்ன சொல்லுகிறதுனா, ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் என்றால் என்ன? சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபை சொற்கள். இந்த சம்பந்தப்பட்ட என்று சொல்லும் பொழுதே சப்ஜெக்ட் முன்னாடி இருக்கிறது, நடுவில் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சில வார்த்தைகள் அது இந்த சப்ஜெக்டை பிரதிபலிக்கிறது. அதான் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் என்று சொல்வார்கள். as is used, as என்றால் என்ன? அதை போன்று is used instead of who or which.
who whichக்கு பதிலாக as போடுறோம் அப்படியாக அவர் இருந்தார் as ஐ நடுவிலே பயன்படுத்துகிறோம் if the incidents அந்த நிகழ்வு is preceded by such or same ஒரு வாக்கியத்தில் such same முன்னாடி வந்துவிட்டு அந்த such same ஐ பற்றி வாக்கியத்துக்கு நடுவிலே சொல்லும் பொழுது நாம் என்ன பயன்படுத்துகிறோம் என்று பார்த்தால் as தான் பயன்படுத்த வேண்டும் who or who which என்று பயன்படுத்தக்கூடாது இது உதாரணத்துடன் பார்க்கும்பொழுது அறிந்து கொள்வீர்கள் இஸ் சச் எ குட் பொலிட்டீஷியன் அவர் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு அரசியல்வாதியாக அப்படிப்பட்ட அரசியல்வாதியாக இருக்கிறார் சச் என்பது வாக்கியத்தில் நடுவிலே வரும் பொழுது அப்படிப்பட்ட என்று வருகிறது அப்படிப்பட்ட இஸ் சச் எ குட் பொலிட்டீஷியன் ஹூ வில் நெவர் கெட் பிரைப்ஸ் ஹூனா அவர் யாரோ அவர் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் ஹூ வந்துட்டா வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி ஹூ வந்துட்டா யார் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வந்துட்டா யாரோ அவர் இப்போ யாரோ அவர் என்பது வராது இஸ் சச் எ குட் பொலிட்டீஷியன் அவர் அப்படி ஒரு அரசியல்வாதி ஆஸ் எப்படியோ இப்படிப்பட்டவர் எப்படி என்று பார்த்தால் வில் நெவர் கெட் பிரைப்ஸ் அவர் லஞ்சமே வாங்க மாட்டார் அப்படிப்பட்ட ஆஸ்னா இப்படியாக என்று வருகிறது ஸோ அந்த சச்சுக்கு முன்னாடி சச் என்று சொல்லி ஒன்றை விளக்கம் கொடுக்கிறீர்கள் ஒரு எழுவாய்க்கு சப்ஜெக்டுக்கு வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும் பொழுது அப்படிப்பட்ட ஆஸ் என்று வர வேண்டும் ஹூ விச் எல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது இதுதான் நிபந்தனை 16 நிபந்தனை 16 அறிந்து கொண்டீர்களா நிபந்தனை 17 பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியம் பிரதிபெயர் சொற்கள் ப்ரொனவுன்ஸ் என்றால் பிரதிபெயர் சொற்கள் விச் ஆர் ஃபாலோயிங் ஆஃப்டர் தேனுக்கு அப்புறம் பிரதிபெயர் சொற்களை ஃபாலோ பண்ணுது பிரதிபெயர் சொற்கள் என்றால் என்ன ஐவியூ அதெல்லாம் வந்துருச்சுன்னா அண்ட் ஆஸுக்கு அப்புறம் பிரதிபெயர் சொற்கள் வந்தால் ஷுட் பி இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த சப்ஜெக்ட் அது எழுவாயை பொறுத்து இருக்க வேண்டும் தேனுக்கு அப்புறம் பிரதிபெயர் சொற்கள் வந்துவிட்டால் அது சப்ஜெக்டை பொறுத்து இருக்க வேண்டும் அல்லது ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படும் பொருளை பொறுத்து இருக்க வேண்டும் விச் த ப்ரொனவுன் இஸ் கம்பேர்ட் இந்த பிரதிபெயர் சொற்கள் அதை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது அதற்கு தகுந்தபடியாக இருக்க வேண்டும் உதாரணத்துக்கு த பிரைஸ் ஆஃப் ஹுண்டாய் கார் என்றால் என்ன ஹுண்டாய் காரினுடைய விலை இஸ் லெஸ் தேன் அது குறைவாக இருக்கிறது தேன் பென்ஸ் காரினுடைய விலையை விட என்று வருகிறது இது தவறு என்று எழுதியிருக்கிறோம் இது சரியான பதில் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது த பிரைஸ் ஆஃப் ஏ ஹுண்டாய் காரின் விலையானது இஸ் லெஸ் தேன் அது குறைவாக இருக்கிறது தேன் த பிரைஸ் ஆஃப் ஏ பென்ஸ் கார் பிரைஸ்ன்னு சொல்லி எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கிறோம் பிரைஸ் ஆஃப் ஏ பென்ஸ் கார் அல்லது தட் ஆஃப் ஏ பென்ஸ் காரை விட that என்று நம்ம உபயோகப்படுத்துகிறோம் இந்த நிபந்தனை 17லையும் பாருங்க மறுபடியும் பாருங்க both of us work hard இருவரும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கடுமையாக ஒர்க் பண்ணுறோம் பொதுவாகவே ஆங்கிலத்தில் நம்ம பேசுவோம் both of us work hard என்று சொல்லுவோம் அப்படின்னா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கடுமையாக உழைக்கிறோம் ஆனால் நான் அவனை விட ஒர்க் மோர் தென் ஹிம் அவனை விட அதிகமாக வேலை செய்கிறேன் இப்போ அவனை விட என்று சொன்னால் ஹி என்று வருகிறது ஆனால் ஹிம் என்றால் அவனை விட ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அவனை விடங்கிறது அவன் விட அப்போ both of us work hard but I work more than he அவன் இங்கே ஹிம் என்பது ஆப்ஜெக்ட் என்று சொல்லுவோம் செய்யப்படும் பொருள் உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லுவோம் he called him என்று சொல்கிறோம் என்ன சொல்கிறோம் he called him அப்போ இங்கே ரெண்டு பேரும் கடுமையாக உழைக்கிறோம் நான் அவனை விட அதிகமாக உழைக்கிறேன் அப்போ நான் ஹிம் அவனுக்கு என்று வருகிறது அந்த அவனுக்கு என்று வரக்கூடாது ஹி அவனை விட என்று வரும்பொழுது அந்த ஹீயை பயன்படுத்துகிறோம் சப்ஜெக்டாக வருகிறது ரெண்டு பேரும் ஒப்பிட்டு செய்கிறோம் ரெண்டு பேரும் ஒரே நிலையில் இருக்கிறோம் அப்போ ஹீன்னு தான் வர வேண்டும் ஹிம் என்று அந்த சப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுன் ஆப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுன் ரெண்டாக வரக்கூடாது அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது நிபந்தனை 18 என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த வாக்கியத்துக்கு நடுவுலே ஹூ வந்துவிட்டால் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் ஹூ வந்துவிட்டால் என்ன யாரோ அவர் ஹூம் என்றால் என்ன யாரையோ அவரை என்று வருகிறது இது எதனுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது வினைச்சொல்லுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது அல்லது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பெயரொரு சொற்றொடர்கள் கிளாஸ் என்றால் சொற்றொடர்களுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்து அதற்கு தகுந்தபடியாக வர வேண்டும் உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள் who is used as a subject of a verb வாக்கியத்துக்கு நடுவில் who வந்துவிட்டால் எதுவாக பயன்படுத்துகிறீர்கள் ஒரு வினைச்சொல்லினுடைய சப்ஜெக்டாக பயன்படுத்துகிறீர்கள் ஆஃப் an adjective clause அட்ஜெக்டிவ்னா பெயர் ஒரு சொல் இப்போ உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லுவீங்க த பாய்ன்னு சொல்லிட்டீங்க பாய் என்பது சப்ஜெக்ட் இல்லை
who is 10 years old, 12 years old. இங்கே who யாரை சொல்கிறீங்க? பாய். அது வந்து அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்று சொல்லுவோம். புரிஞ்சுதா? அட்ஜெக்டிவ் என்றால் பாய்ன்னு சொல்லிட்டு ஹூன்னு போட்டிங்கன்னா அந்த பையனை பற்றி சொல்கிறோம். அதனால அது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ். அட்ஜெக்டிவ்னா என்ன? ஒருவருக்கு பதிலாக ஒருவர் இருக்கிறது. ஹூ இஸ் யூஸ்ட் as a subject of a verb. வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வருகிறது subject of a verb. the boy who. இஸ்ஸுக்கு முன்னாடி தான் ஹூ வருகிறது. ரைட்டா? அப்போ the boy, அதாவது who is used as a subject of a verb of an adjective clause. of an adjective clause என்ன? பையனை பற்றி விவரிப்பது பிரதிபை சொற்கள். அது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸாக வருகிறது. அடுத்ததாக whom, யாருக்கு என்றால் is used as an object of a verb. இது வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி தான் அந்த whom வருகிறது. who என்பது என்ன வருகிறது? ஒரு பெயர் சொல். அந்த பெயர் சொற்களை பற்றி விவரிக்கிறோம். அப்போ who போட்டுவிட்டு அந்த பக்கம் வினைச்சொல் வருகிறது. whom எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி வர வேண்டும் whom. whom is used as an object of a verb of an adjective class. அந்த பையனை பற்றி சொல்கிறோம் who. இது whoன்னு போடும்போது முன்னாடி போட்டுறோம். ஆனால் whomனா பின்னாடி வரணும். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, இங்கே he was speaking of the girl. அவன் ஒரு பெண்ணை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தான். who he said, சொன்னான். he saw in the airport. ஏர்போர்ட்டில் பார்த்த பெண்ணு. அப்போ இங்கே பாருங்கள், he was speaking of the girl. எது சப்ஜெக்ட், எது ஆப்ஜெக்ட்? he வந்து சப்ஜெக்ட், எழுவாயாக வருகிறது சப்ஜெக்ட். இந்த கேர்ள் என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஆப்ஜெக்ட்னா செய்யப்படும் பொருள், ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டாக வரக்கூடியதை இந்த கேர்ளை பற்றி விவரிக்கிறோம். ஆனால் இந்த கேர்ளை பற்றி விவரிக்கும் போது இந்த கேர்ள் வந்து ஆப்ஜெக்டாக வருது. இப்போ ஈயை பற்றி விவரிக்கணும்னா ஹூவை போடணும். கேர்ளை பற்றி விவரிக்கணும்னா ஹூமை போடணும். ஏன்னா ஹீ வந்து என்ன வந்து விடுகிறது? எழுவாய். எழுவாயை பற்றி நம்ம விவரிக்கும் பொழுது ஹூவை போடுகிறோம். ஆனால் ஆப்ஜெக்டான கேர்ளை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது ஹூமை போடுகிறோம். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். he was speaking of the girl whom he said he saw on the airport. அவன் பார்த்த எந்த பெண்ணோ, அவன் பார்த்த எந்த பெண்ணோ. whomனா யாரையோ அவரைனா who, எதையோ அதை என்றால் whom. he said he saw on the airport. ஸோ இந்த whom என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸோ இந்த கேர்ளை பற்றி பேசும்போது whom தான் போட வேண்டும், who போடக்கூடாது. ரொம்ப முக்கியமானது. அடுத்தது பாருங்கள், டெண்டுல்கர் இஸ் எ பேட்ஸ்மேன். டெண்டுல்கர் இஸ் எ பேட்ஸ்மேன். நம்ம யாரை பற்றி பேசணும்? டெண்டுல்கரை பற்றி பேசணும். அப்போ ஹூமை போடலாமா? போடக்கூடாது. whom everyone know is a brilliant batsman. இது தவறு இல்லை. ஏன்னா டெண்டுல்கரை பற்றி பேசும்போது நடுவில் என்ன பண்ணணும்? ஹூவை போடணும். டெண்டுல்கருங்கிறது சப்ஜெக்ட், இஸ் எ பேட்ஸ்மேன், அவர் ஒரு பேட்ஸ்மேன். ஸோ டெண்டுல்கரை பற்றி பேசும்போது who everyone know, who everyone knows, ப்ராக்கெட்டில் கமா போட்டுறீங்க, இஸ் எ பிரில்லியன்ட் பேட்ஸ்மேன் என்று வருகிறது. ஸோ இங்கே டெண்டுல்கரை பற்றி பேசும்போது ஹூ போட்டு விடுகிறீர்கள். நிபந்தனை 19 பாருங்க, ஏ ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் லைக். ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் என்றால் என்ன? சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபை சொற்கள். ஹூனா என்னன்னு தெரியும். சப்ஜெக்டை பற்றி நடுவில் விவரித்து சொல்லும் பொழுது ஹூ போடுகிறீர்கள். ஹூம்னா ஆப்ஜெக்டை பற்றி நடுவில் விவரிக்கும் பொழுது ஹூமை போடுகிறீர்கள். விச் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். பொருட்களை பற்றி பேசும்போது தட்டு அதாகப்பட்டது, இதுவும் பார்த்துட்டீங்க. ஷுட் அக்ரி வித் இட்ஸ் ஏர்லியர் நவுன்ஸ் ஆர் ப்ரொனவுன்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய நவுன் அல்லது பிரதிபெயர் சொற்களுக்கு ஒப்பிட்டு வர வேண்டும். எதில்? நம்பர். நம்பர்னா என்ன? சிங்குலர் ப்ளூரல் என்று ஒருமையா பன்மையா என்று பார்க்க வேண்டும். பர்சன் என்றால் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் பர்சன், செகண்ட் பர்சன், தேர்ட் பர்சன் என்று சொல்லக்கூடிய தன்மை முன்னிலை படற்கையுடன் ஒப்பிட்டு வர வேண்டும். இங்கே பாருங்க, டைட்டானிக் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மூவிஸ். டைட்டானிக் ஒரு படம். வாட் ஐ ஹவ் சீன் ரீசென்ட்லி, கரெக்டா தப்பா? வாட், டைட்டானிக் ஒரு படம். எந்த எது என்ன? அதை ஹவ் சீன் ரீசென்ட்லி, நான் சமீபத்தில் பார்த்த படம் என்று வருகிறது. அர்த்தம் கொடுப்பதில்லை. ஆகையால் டைட்டானிக் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மூவிஸ். டைட்டானிக் ஒரு படம். விச், விச்னா எதுவோ அது. விச் எந்த படமோ அந்த படம். விச் ஐ ஹவ் சீன் ரீசென்ட்லி, அதை நான் பார்த்த படம். ஸோ விச் என்பது இந்த டைட்டானிக் கூட ஒப்பிட்டு வருகிறது. அதனால் நீங்கள் அந்த ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும். அதில் நம்பர் சிங்குலரா ப்ளூரலா, தன்மை ஃபர்ஸ்ட் பர்சன், செகண்ட் பர்சனா, தேர்ட் பர்சனான்னு பார்க்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்கள் நன்கு அறிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த ஹூ, ஹூமு, தட்டு, ஆஸு வாக்கியத்துக்கு நடுவில் போடுறது, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நான் இவங்களை கொஞ்சம் தமிழில் நீங்கள் சொல்ல முடியுமா என்ன கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு? The relative pronoun as
அது வந்து who or which if the incident is preceded by such or same அது அந்த மாதிரி வரும்போது who or whichக்கு பதிலாக as யூஸ் பண்ணணும். நிபந்தனை 17 the pronouns which are following after than and as should be in accordance with the subject or the object which the pronoun is compared. The price of தூய தமிழில் தான் நான் கேட்டேன். அருணா நீங்கள் தூய தமிழில் பேச முடியுமா? இது மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் நிபந்தனை 16, 17, 18. நிபந்தனை 16 மூலம் துணைப்பெயர் ஆன பிரதிபெயர் சொல்லான as என்பதை who or which என்பதற்கு பதிலாக பயன்படுத்த வேண்டும். எப்பொழுதென்றால் such or same என்பது முதலில் வரும் பொழுது. சச்னா அதை போன்று, சச் அது போன்ற. ஓகே. இந்நிபந்தனை 17 மூலம் பிரதிபெயர் சொற்கள் than and asக்கு பிறகு வரும் பொழுது அது வந்து சப்ஜெக்ட் என சொல்லப்படும் எழுவாய் அல்லது ஆப்ஜெக்ட் எனப்படும் பொருள் அதனின் அடிப்படையில் அமைய வேண்டும். இந்நிபந்தனை 18 மூலம் பிரதிபெயர் சொற்களான who or whom அவை verb என சொல்லப்படும் வினையுடன் தொடர்பு கொண்டிருக்க வேண்டும் அல்லது adjective clause எனப்படும் சொற்றொடருடன் தொடர்பு கொண்டிருக்க வேண்டும். நிபந்தனை 19 மூலம் பிரதிபெயர் சொற்களான who, which, whom, that என்பனவற்றை noun or pronoun பெயர்ச்சொல் அல்லது பிரதிபெயர் சொல்லின் அடிப்படையில் தோன்ற வேண்டும். Okay, who or whom, everybody understood who or whom, very important, right? Okay sir, thank you very much.